See, today we're going to take up salary. See, already we did salary part 1. Okay, today we're going to take up perks. Salary part 2. Send பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. Salary part 2. Okay, perks. See, what is perks? Listen carefully. Perks is nothing but benefits attached to the job. Maybe cash, that is monetary emoluments, or in kind, non-monetary emoluments. Okay, so repeat. Perks, allowances. Last class we did allowances. See, what is allowances? No, allowances in the form of cash, fixed nature. But perks என்னன்னா it's non-monetary இருக்கலாம், monetary இருக்கலாம். Okay, so perks. இதில் 3 type of perks இருக்கு. Number 1, tax-free perks or exempted perks. Number 2, perks taxable for both specified employee and non-specified employee. And perks taxable for specified employee only. Classification 1. 3 classification. First one, classification 1. Tax-free perks or exempted perks. See, in the perks, see, after completing your successfully professional CMA, okay, you got a job with நல்ல package இருக்கும், allowances as well as perks. Okay, so certain perks is exempted. நீங்க receive பண்ற perks it is not taxable, it is exempted. Repeat, நீங்க receive பண்ற perks it is exempted, but certain perks taxable. Similarly, in our last class for the allowances based on actual expenditure, not based on actual expenditure. நீங்கள் ஆக்சுவலாக இன்கர் பண்ணால் தான் நீங்கள் அலவன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும். சில அலவன்சஸ் சர்டன் அலவன்சஸ் நீங்கள் வெதர் யூ ஆர் இன்கர் ஆர் நாட், நீங்கள் ஃபிக்ஸடாகவே யூ கேன் கிளைம். லைக் ட்ரைபல் ஏரியா அலவன்ஸ், சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ், சில்ட்ரன் ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்புள். இதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு இன்கர், இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு ஸ்பெண்ட். ஓகே, ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. பட் ஹெச்ஆர்ஏ, யூனிஃபார்ம் அலவன்ஸ், கன்வீனியன்ஸ் அலவன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் யூ கேன் கிளைம் அஸ் டிடக்ஷன். Clear? So perks, number 1, tax-free perks. So in the perks எல்லாமே நீங்க receive பண்ற perks எல்லாமே it is not taxable, it is exempted. அதான் number 1. Medical bill reimbursed. See, actually medical bill reimbursed previously it is exempted up to 15,000, but now they are removed. Okay, so medical bill reimbursement நீங்க இப்போ இன்னும் இல்லை, for example இப்போ ஃபாதர் இருக்காங்க வச்சுங்களேன். ஸோ ஃபாதர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனி மெடிக்கல் பில் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்காக 15,000 rupeesக்கு பில் வாங்குவாங்க. See, this is 3 years back. நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 3 years back. பட் நவ் மெடிக்கல் பில் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் taxable. ஓகே சார், ஏன் சார் இப்போ டேக்ஸ் ஃபீல கொடுத்துருக்கீங்கன்னா, சப்போஸ் அது செப்பரேட்டாக ப்ரொவிஷன் இருக்குது, ரெஃபர் ப்ரொவிஷன் ஆன் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸில் கிளியராக வரும். சப்போஸ் யூ ஆர் டேக்கன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர் கம்பெனி. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஓகே, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் ஆர் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்கன்னா அந்த பில்லை எம்ப்ளாயர் தான் பே பண்ணுவாங்க, பிகாஸ் own hospital. Okay, so it is exempted, it is not taxable. So on the provision later on we'll discuss. Number 2, telephone provided to employee at his resident. So உங்களுக்கு ஏதாவது டெலிஃபோன் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா either landline or mobile, okay, அந்த bill amount paid by the employer na, it is not taxable, it is exempted. Then leave travel concession, LTC. See, in the LTC is nothing but for example in central government employee, state government employee இது allowable. அதாவது 4 block of yearsல 2 times நீங்கள் ரிப்பீட் 4 block of yearsல 2 times நீங்கள் போகலாம். ஓகே, எங்கே சார் போகலான்னா இந்தியாவில் எங்கே வேணால் சுற்றி பார்க்கலாம், எய்தர் பை ஃப்ளைட்டு ஆர் பை ட்ரெயின். ஃப்ளைட்டில் போனாலும் இருந்தால் யூ கேன் கோ பை எக்கனாமிக் கிளாஸ், ட்ரெயினாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி உங்களுக்கு அலோடு, இது ரூல். ஓகே, ஸோ 4 block of yearsல நீங்கள் 2 போகலாம். ஸோ கரண்ட் பிளாக் 2018 to 2021. இந்த 4 block of yearsல நீங்கள் 2 times போகலாம். ஓகே, ஸோ யார் போகலான்னா எய்தர் இண்டிவிஜுவல், ஸ்பவுஸ், 2 children. ரிப்பீட், இண்டிவிஜுவல், இண்டிவிஜுவல்னா சே அசசி, அவங்களோட ஒய்ஃபு, 2 பசங்க. சார் சப்போஸ் 3 பசங்க சார் இருந்தாங்கன்னா தேர்ட் சன்னுக்கு ஆர் டாட்டருக்கு டாக்ஸபிள், 3வது பசங்களுக்கு அது டாக்ஸபிள் ஆகிடும். ஓகே, அதர்வைஸ் இஃப் இட் இஸ் 2னா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட், லீவ் ட்ராவல் கன்செஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் டியூரிங் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ். ஸோ ஆஃபீஸ் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் டெஃபினட்டாக அன்லிமிட்டெட் டீ, காஃபி இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அன்லிமிட்டெட். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸம்டட். அதனால லஞ்ச் ஆல்சோ they ப்ரொவைடட். பட் லஞ்சுக்கு மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது, மேக்ஸிமம் 50 per meal. சப்போஸ் நீங்கள் டெய்லி ரெகுலராக நீங்கள் லஞ்ச் ஆஃபீஸில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட காஸ்ட் 100 rupees ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் 300 days அப்படின்னா 300 daysக்கு நீங்கள் 100 rupees யூ ஆர் ரெகுலர்லி டேக்கன்னா
100ல 50 exempted, balance 50 taxable. Repeat, 100 rupees நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க, லஞ்ச் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப் டு 50 வரைக்கும் தான் எக்ஸாம்டடு. இந்த டிஃபரன்ஸ் 50 வந்து உங்களுக்கு taxable. 50 into 300, 15,000 உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் டேக்ஸ் ஆகிடும். கிளியர்? எனி டவுட்? டவுட் இருக்காமா? எனி டவுட்? No, sir. ஓகே, ஐ வில் ஷோ இட். இதிலே நான் காட்டுறேன். யூஸ்ஃபுல். எஸ், ப்ரெசென்ட் ஆக பாருங்க. ஓகே, தேர்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஒன், யூஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயர்ஸ் லேப்டாப் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். யூஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயர்ஸ் லேப்டாப் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, யூஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ஸ், அது வந்து exempted perks. It is not taxable. Okay, because see, எம்ப்ளாயர் உங்களுக்கு லேப்டாப் தரேன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் யுவர் பர்சனல் பர்பஸ். இதோட ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா, நீங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணணும், சாட்டர்டே சண்டே லீவ்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதனால் அவங்க கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ், தேர்பை இட் இஸ் exempted. நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆர் லோன் அட் கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். சப்போஸ் உங்களுக்கு மெடிக்கல் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் லோன், கோ ஃபார் லோன். ஸோ எம்ப்ளாய் கிட்ட நீங்கள் 2 lakhs லோன் வாங்குறீங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன். ஓகே, அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் taxable ஆர் exemptedனா ஆன்சர் இஸ் exempted. பிகாஸ் மெடிக்கல் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் லோன் பாரோ பண்ணியிருந்தால் அது exempted. சப்போஸ் நீங்கள் கார் வாங்க போகிறீங்க ஆர் எனி அதர் அசட் வாங்க போகிறீங்க, லோன் வாங்குறீங்கன்னா தென் இட் இஸ் taxable. வில் டேக் அப் லேட்டர். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பெட்டி லோன். வாட் இஸ் பெட்டி லோன்? A loan amount does not exceed 20,000. Repeat, a loan amount does not exceed 20,000. It's a petty loan. அந்த இப்போ எம்ப்ளாய் கிட்ட வாங்குறீங்க, சார் மொபைல் வாங்கலான்றீங்க, ஒரு 18,000 rupees அட்வான்ஸ் கிடைக்குமானா they will pay 18,000 interest free loan. Whether it is taxable na no, exempted, because loan amount does not exceed 20,000. ஸோ நீங்கள் லோன் வந்து 20,000 exceed ஆனால் தான் it is taxable. If it is less than 20,000 it is exempted. நெக்ஸ்ட், gift in kind. ஸோ நீங்கள் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறீங்க, பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஆஃபீஸில். ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாய் ஹாப்பி, உங்களுக்கு வந்து ஸோ வாட் யூ கால் அந்த ஆனிவர்சரி டே சம்திங் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க வைங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப் டு 5,000 இட் இஸ் exempted. If it is more than 5,000 it is taxable. Repeat, up to 5,000 is exempted, more than 5,000 fully taxable. Suppose 10,000 pay பண்ணுறாங்கன்னா entire 10,000 fully taxable. Repeat, entire 10,000 fully taxable. Next, medical insurance premium paid by employer on the health of employees, of course. So very simple. See, employer பொறுத்த வரைக்கும் employee is very important. Repeat, employer பொறுத்த வரைக்கும் employee is very important. Why? Because நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் கம்பெனி நல்லா இருக்கும். ஸோ எம்ப்ளாயீஸோட ஹெல்த்து எம்ப்ளாயருக்கு வெல்த்து. ஸோ தே ஆர் ஃபோக்கஸிங். ஸோ இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி, இட் இஸ் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயி, தேர்பை இட் இஸ் exempted. நெக்ஸ்ட்டு, ப்ரிவிலேஜ் பாசஸ் கிராண்டட் பை இந்தியன் ரயில்வே டு எம்ப்ளாயிஸ். எஸ், ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே பாஸ் இருக்குது. ஓகே, அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இப்போ லைக் இப்போ பிடிசி இருக்குல்ல, நம்ம பல்லவன் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, லோக்கல் பஸ். ஸோ அங்கே கண்டக்டர் டிரைவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ பாஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணால் சென்னையில் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு, பர்க்ஸ் ப்ரொவைடட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் போஸ்டட் அப்ராட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம். இது மீனிங் என்னென்னா, சப்போஸ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் எம்பசி. இந்தியன் எம்பசின்றது ஃபாரினில் இருக்கும். ஸோ அங்கே யார் மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு பே பண்ணுற அந்த சேலரி இஸ் taxable. ரிப்பீட், சேலரி இஸ் ஃபுல்லி taxable. பட் அதர் தென் சேலரி லைக் அலவன்சஸ் ஆர் பர்க்ஸ் both are exempted under section 10 subsection 7. Repeat, allowances, perks payable to employees who posted abroad by central government, it is exempt from tax under section 10 subsection 7. Clear? Next, free education facility in a school owned and maintained by the employer for employees' children. ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் சில்ட்ரன் வந்து எம்ப்ளாயரோட ஸ்கூல்லே படிக்கிறாங்க அப்படின்னா it is fully exempted provided the cost of education does not exceed 1,000 per month. Repeat, the cost of education does not exceed 1,000 per month. If exceeds 1,000 per month, it is fully taxable. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி வந்து எக்ஸம்டட். அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸ்கூலில், ஓகே, உங்கள் பசங்க அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தராங்க எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து 1,000 per month இருக்கணும். If it is more than 1,000 per month, it is fully taxable. Clear?
லாஸ்ட் ஒன் டேக்ஸ் பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர் பை தி மானிட்டரி. ஸோ நீங்கள் மானிட்டரியாக யூஸ் பண்ணுற பர்க்ஸ்க்கு வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும். அந்த டேக்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் பே பண்ணனா இட் இஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் ஃப்ரீ பர்க்ஸ். எனி டவுட்? Specified employee. Who is specified employee? Next one. So A in the classification, because certain perks are taxable only for specified employee. Repeat, certain perks taxable only for specified employee. Certain perks வந்து both specified as well as non-specified employee tax ஆகும். பட் சில perks மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து யாருக்கு டேக்ஸ் ஆகும்னா only for specified எம்ப்ளாய்க்கு தான் டேக்ஸ் ஆகும். ஸோ thereby நம்மளுக்கு வந்து who is specified employee தெரியணும் டெஃபினட்டாக. என்ன சொன்னா டைரக்டர் எம்ப்ளாயி இஸ் a specified employee or an employee who owns 20% equity shares in the employer company. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ் லிமிடெடில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் 20% ஆர் மோர் தென் 20% நீங்கள் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தா யூ ஆர் ஏ ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஆர் an employee whose monetary emolument exceeds 50,000 after standard deduction 16. Okay, what is standard deduction? We'll take up later. Time being நான் சொல்கிறேன். Standard deduction is nothing but 50,000 rupees. Repeat, standard deduction is nothing but 50,000 rupees. நீங்கள் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம். லைக் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் வந்து 30% பார்த்தோம், கரெக்டாக? சிமிலர்லி சேலரியில் வந்து 50,000 rupees. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி, ரிப்பீட், ஒரு எம்ப்ளாயி கேஷ் எமால்மெண்ட்டாக ரிசீவ் பண்ணி லைக் பேசிக் சேலரி. Okay, it is in the form of cash. Allowances, it is in the form of cash. So, for example, 10,000 per month. Example, 10,000 per month. So, 10,000 into 12. Repeat, 10,000 into 12. ஒரே செகண்ட்மா, என்ன டவுட்மா தினேஷ், சொல்லுங்க. இல்லை கேட்கல. சார் இந்த 50,000 ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் வந்து பெர் ஆனம் எடுத்துக்கணுமா சார்? பெர் மந்த்? per annum. Per annum standard deduction 50,000. Okay. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் deduction, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சேலரி வந்து 10,000 per month, 10,000 into 12, 1,20,000. 1,20,000 minus 50, 70,000. So it exceeds 50,000. Thereby you are a specified employee. Repeat, you are a specified employee. Okay. Next, perks taxable for all employees. That is both specified as well as non-specified employee. Repeat, perks taxable for both specified employee as well as non-specified employee. அதில் 3 இருக்குது. 3 கிளாசிஃபிகேஷன் 2ல் 3 இருக்குது. கிளாசிஃபிகேஷன் 2A ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன், கிளாசிஃபிகேஷன் 2B எனி ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி மெட் பை எம்ப்ளாயர், அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் 2C ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிஃபிகேஷன் 2A ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். See, what is rent free accommodation? Very simple. ஒரே செகண்ட். ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம், HRA ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்சஸ். See, you are staying in a rented houses. Repeat, you are staying in a rented houses. Employer reimbursement the rent. அதாவது நீங்கள் பே பண்ண ரெண்ட்டை எம்ப்ளாயர் வந்து பை வே ஆஃப் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் ரீம்பர்ஸ் பண்ணிட்டார். தட் இஸ் கால் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்சஸ். தட் இயர் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் RFA இஸ் நத்திங் பட் எம்ப்ளாயரே உங்களுக்கு அகாமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். HRன்றது நீங்கள் ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கீங்க, ஓகே, அதுக்கு அவங்க ரீம்பர்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் RFAன்றது என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக அகாமடேஷன் அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. யார்? எம்ப்ளாயர். ஓகே, அதில் 3 கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது, 3 டைப்ஸ். அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் அப்படின்னா வெறும் வீடு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் அலாங் வித் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தருவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் அகாமடேஷன் ப்ரொவைடட் அட் கன்செஷனல் ரெண்ட். அதை நான் சம்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டோட்டலாக 3 இருக்குது. ஓகே, ஓகே. நம்பர் 1 RFA. அதில் as far as government employee, so there are 2 type of, so always there is a 2 type of employees, government employees, non-government employees. So RFA பொறுத்த வரைக்கும் in case of government employee,
taxable value of RFA in the case of government employee is as per government rule. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்களோ அந்த ரேட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைதாப்பேட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சதான் சொல்கிறேன். சைதாப்பேட் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாஸ் இருக்கும். செக்ரட்டரியேட்டில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. டபுள் பெட்ரூம் இருக்கும். ஓகே, அந்த டபுள் பெட்ரூம் வந்து வெளில போய் பார்த்தீங்கன்னா சைதாப்பேட்டில் வந்து மினிமம் 18,000 to 20,000 rupees இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டிடெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா 3,000 to 4,000 தான் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ taxable value பார்த்தீங்கன்னா 3,000 per month. ஸோ 3,000 into 12, 18,000 taxable. ஆனால் நம்ம வெளியில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா 18,000 per month பே பண்ணணும். லாஜிக் புரியுதா? கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன வேல்யூ வாங்குறாங்களோ அந்த வேல்யூ தான் taxable வேல்யூ. கிளியர்? டவுட் இருக்காமா? நீ டவுட்? கிளியர்? நெக்ஸ்ட் போலாமா? டவுட் இருக்காமா? எனி ஒன் இருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? சார் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபார் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ், the taxable value of rent free accommodation for other employees, that is semi government or non government employees, is determined as under. Okay, all very important: population of the city, house owned by employer, house leased by employer. Repeat: population of the city, house owned by employer, house leased by employer. First one, population less than 10 lakhs அப்படின்னா house owned by employer 7.5% salary is taxable. House leased by employer 15% of salary or lease rent, whichever is less. Next, population more than 10 lakhs and less than 25 lakhs, house owned by employer 10% of salary, house leased by employer 15% of salary or lease rent, whichever is less, is taxable value. Population more than 25 lakhs, house owned by employer 15% of salary, house leased by employer 15% of salary or lease rent, whichever is less, is taxable. Here, what is salary? Very important. See, income, see, in the salary topic la salary meaning வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ். ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸில் ரிப்பீட் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸில் salary மீனிங் வந்து பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் ப்ளஸ் சேல்ஸ் கமிஷன். ரிப்பீட்: பேசிக், டிஏ ஃபார்மிங், சேல்ஸ் கமிஷன். இது salary மீனிங் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் RFA, salary மீனிங் இஸ் பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் plus commission any plus bonus plus all taxable allowances to the extent taxable. That's salary meaning. Clear? Salary meaning அங்கங்க ரெகுலரா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குமா? ஓகே, டவுட்? This is salary meaning basic plus DA forming plus commission plus bonus fees plus all taxable allowances to the extent taxable. So அதுக்குன்னா சார் மீனிங் all taxable allowances to the extent taxable மீனிங் என்ன சார்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ். சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் வந்து 100 per month subject to maximum of 2 children is exempted. இதுதான் ப்ரொவிஷன். ஓகே, சப்போஸ் இஃப் எனி எம்ப்ளாயி ரிசீவ்ட் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் 500 per month, ரிப்பீட் 500 per month அப்படின்னா 500ல் 200 exempted. கரெக்டாக? ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுது? 100 per month subject to maximum of 2 children. ஸோ நீங்கள் 500 ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா 200 டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்போ பேலன்ஸ் how much? 300. 300 into 12, 3,600 தான் இந்த மீனிங். தட் இஸ் ஆல் taxable allowances to the extent taxableனா அந்த 500 வந்து taxable, to the extent taxableனா 300 தான் taxable because 200 exempted. அதுதான் மீனிங். கிளியர்? கிளியரா? டவுட்னா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அகாமடேஷன் ப்ரொவைட் இன் ரிமோட் ஏரியா. உங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் வந்து அகாமடேஷன் தராங்க எங்கேயோ ரிமோட் ஏரியா, அது ஆஃப் ஷோர் இன்ஸ்டலேஷன்னா இட் இஸ் டோட்டலி எக்ஸாம் ஃப்ரம் டேக்ஸ். ரிப்பீட்: அகாமடேஷன் ப்ரொவைட் இன் ஏ ஆஃப் ஷோர் ஆர் ரிமோட் ஏரியானா இட் இஸ் நாட் டேக்ஸபிள். ஓகே, ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கொடுக்குறாங்கன்னா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ONGC
ஓஎன்ஜிசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் எங்கேயோ என்ன சொல்கிறது, ஏதாவது சீல எதையா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் எங்கேயோ வில்லேஜில் எங்கேயோ ஒரு வில்லேஜில் போய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே சுற்றி பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது. அங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு அகாமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அகாமடேஷன் வந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்டட், இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், அகாமடேஷன் ப்ரொவைட் இன் ஏ ஹோட்டல். சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இங்கேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சென்னை, இமீடியட்டாக உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் யூ ஆர் மூவ் ஆன் டு கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து அகாமடேஷன் கிடைக்காதுமா. ஓகே, ஸோ ஃபார் டைம் பீயிங் யூ ஆர் இன் ஹோட்டல். ஸோ டைம் பீயிங் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணணும். ஸோ ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். பட் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 15 days வரைக்கும் நீங்கள் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணலாம். மீன் டைம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், அகாமடேஷன் நீங்கள் எய்தர் யுவர் செல்ஃப் ஆர் எம்ப்ளாயர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, சப்போஸ் மோர் தென் 15 days நீங்கள் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிங்கன்னா, ரிப்பீட், மோர் தென் 15 days ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணால் it is taxable. How much taxable? 24% of salary or actual hotel charges, whichever is less is taxable. Clear? Doubt? So salary means அதே same meaning தான். Basic plus DA farming plus commission any plus bonus plus fees plus all tax balances to the extent taxable. நெக்ஸ்ட், ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் வித் ஃபர்னிச்சர் பீங் ப்ரொவைடட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சார் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ஆர்எஃப்ஐ மட்டும் பார்த்தோம், அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன். ஓகே, ரிப்பீட் பண்ணுற ப்ரொவிஷன் பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணி. எப்போ பாப்புலேஷன்னா இஃப் ஹவுஸ் ப்ரொவைடட் பை தி, தட் இஸ் ஹவுஸ் ப்ரொவைடட் பை தி எம்ப்ளாயர். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் ஓன் அகாமடேஷன், அவரோட ஓன் அகாமடேஷனாக இருந்துச்சுன்னா, ஓன் ஹவுஸாக இருந்துச்சுன்னா பாப்புலேஷன் நீங்கள் பார்க்கணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன்னு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. எம்ப்ளாயரோட ஓன் ஹவுஸாக இருந்தால் பாப்புலேஷன் நீங்கள் பார்க்கணும். ஓகே, கிளியர்? சப்போஸ் எம்ப்ளாயர் வந்து லீஸ்க்கு எடுத்து தராமல் வச்சிங்களேன், ரொம்ப சிம்பிள். லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பாப்புலேஷன் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். டாக்ஸபிள் ப்ரொவிஷன் வந்து 15% ஆஃப் சேலரி ஆர் ஆக்சுவல் லீஸ் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் டாக்ஸபிள். அப்போ எப்போ சார் பாப்புலேஷன் பார்க்கணும்? ஹவுஸ் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர். அகாமடேஷன் வந்து எம்ப்ளாயரோட ஓன் அகாமடேஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் பாப்புலேஷன் செக் பண்ணணும். சப்போஸ் சென்னை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பாப்புலேஷன் மோர் தென் 25 lakhs. சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூர். சார் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது சொன்னீங்களா சார்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. அது ஹெச்ஆர்ஏ. ரிப்பீட், ஹெச்ஆர்ஏ, ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். மெட்ரோக்கு 50%, நான் மெட்ரோஸ்க்கு 40% ஆஃப் சேலரி இஸ் டாக்ஸபிள். ஞாபகம் இருக்கா? 40% ஆஃப் சேலரி ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு, ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் 10% ஆஃப் சேலரி. திஸ் இஸ் ஃபார் ஹெச்ஆர்ஏ. அங்கே வந்து 50% இன் கேஸ் ஆஃப் மெட்ரோ, சென்னை, டெல்லி, மும்பை, கல்கட்டா. பட் ஆர்எஃப்ஏ பொறுத்த வரைக்கும், ரிப்பீட், ஆர்எஃப்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் மோர் தென் 25 lakhs ஹவுஸ் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் இருந்தால் 15% ஆஃப் சேலரி. சப்போஸ் பாப்புலேஷன் பிட்வீன் 10 to 25 lakhs இருந்தால் 10% ஆஃப் சேலரி இஸ் டாக்ஸபிள். பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10 lakhsனா 7.5% ஆஃப் சேலரி இஸ் டாக்ஸபிள். கிளியர்? டவுட் இருக்கா இல்லை? No, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, சப்போஸ் உங்களுக்கு அகாமடேஷன் கொடுத்துட்டா, இப்போ ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் கொடுக்குறான். இதில் உங்களுக்கு டவுட் வரும். ஃபர்னிச்சர்னா என்ன சார் அர்த்தம்னா, ஃபர்னிச்சர் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங். ஓகே, ரேடியோ, டெலிவிஷன், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஏர் கண்டிஷனர், பீரோ, அதர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளைன்சஸ். ஸோ ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளைன்சஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் as ஃபர்னிச்சர். கிளியர்? ஸோ எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி அகாமடேஷன், ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் தராங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்எஃப்ஏ கண்டுபிடிங்க. அதுதான் அந்த ப்ரொவிஷன் சொன்னேன். ஓன் அகாமடேஷனா ரெண்ட் அகாமடேஷன் செக் பண்ணுங்க. ஃபைன் தி ஆர்எஃப்ஏ, தென் ஆட் பேக் ஃபர்னிச்சரை ஆட் பண்ணுங்க. இதில் 2 இருக்குது கிளாஸ். என்னென்னா ஃபர்னிச்சர் எய்தர் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயரா ஆர் லீஸ் ஹையருக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காரா. சப்போஸ் இஃப் த ஃபர்னிச்சர் இஸ் ஓன் பை எம்ப்ளாயர் இருந்தால் 10% ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். ரிப்பீட், எம்ப்ளாயர் ஓனாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ என்னன்னு பாருங்கள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh அப்படின்னா 10% ஆன் 1 lakh 10,000 உங்களுக்கு டாக்ஸபிள். இல்லை சார், நோ, எம்ப்ளாயர் வந்து ஆக்சுவலி அது ஓன் ஃபர்னிச்சர் இல்லை, ஹையருக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா ஆக்சுவல் ஹையர் சார்ஜஸ் வில் பி டாக்ஸபிள். கிளியர்? ஓன் ஃபர்னிச்சர்னா 10% ஆஃப் சேலரி, 10% ஆஃப் ஃபர்னிச்சர். ஹையருக்கு எடுத்து கொடுத்தா ஆக்சுவல் ஹையர் சார்ஜஸ் டாக்ஸபிள். கிளியர்? நோட், ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் இஸ் நாட் ரிலவெண்ட். WDV நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, அண்ட் ஃபர்னிச்சர் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங், ரேடியோ செட், டெலிவிஷன், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ஏர் கண்டிஷன், எக்ஸெட்ரா. ஓகே, இல்லை டவுட் இருக்காமா? சம் பார்க்கலாமா?
Sum number 13. Page number 33 ல sum number 13 இருக்கு பாருங்க. 1-3. Problem on rent free accommodation. Works. Okay, ma. Problem number 13. X, an employee of ABC Limited, posted at Chennai, population more than 25 lakhs. Population more than 25 lakhs. Draws 8 lakhs per annum as basic salary, 5 lakhs per annum as DNS allowance forming part, and 3 lakhs as commission. Besides, the company provides a rent-free unfurnished accommodation in Chennai. The house is owned by the company. ஸோ சென்னை கொடுத்துருக்கான், பாப்புலேஷன் மோர் தென் 25 lakhs கொடுத்துருக்கான், ஹவுஸ் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் சொல்லியிருக்கான். ஸோ பாப்புலேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சின்ஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் தென் 25 lakhs, tax value of RF is 15% of salary. Sorry, correct, 15% of salary. இல்லை டவுட் இருக்கா? No, sir. எக்ஸல் கொண்டு வரோமா? சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா, யாருன்னா வீட்டில் அம்மா ஃபோன் வந்துச்சுன்னா அம்மா ஃபோனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க, மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. இந்த சம்மில் போடுற சம்ஸை பாருங்க. ஓகே, ஏன்னா ஒரே டைம் ரெண்டுமே பார்க்கறது கஷ்டம். ஸோ since house is owned by employer, tax value of RF is 15% of salary. What is salary? Basic plus TA forming plus commission bracket any plus bonus plus fees, all taxable allowances to the extent taxable. இதுதான் ப்ரொவிஷன் மீனிங். ஓகே, இங்கே இந்த கிவன் கேஸில் பார்த்தா பேசிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காமா? 8 lakhs ப்ளஸ் டிஏ 3 lakhs ப்ளஸ் 5 lakhs. ஸோ ஈக்குவல் டு 16 lakhs. Therefore, taxable value of RFPA is 16 lakhs into 15%, 2,40,000. டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? புரியுதாம்மா? எனி டவுட் இருக்கா? 16 lakhsல 15%மா? டவுட்? ஓகேவா? கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Yes, sir. Okay, next sum, problem number 14. X, a director employee of private company based on Delhi, draws 80,000 per month as basic, DA forming 82,000, bonus 30% of basic, commission 3,000 per month, transfer allowance 2,000 per month, computing between office and resident, tribal area allowance 12,400, rent free house lease rent by the company, employer 15,000, lease கொடுத்துருக்கான். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க, 15% of salary or lease rent whichever is less. The company recovers 2,000 per month from his salary for providing accommodation. Compute income from salary. So basic வந்து 82,000 into 12. 80,000 into 12, 9,60,000. ஓகே, அலவன்சஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான்? அலவன்சஸ் டிஏ 82,000 per annum. Bonus 30% of basic. Bonus 30% of basic. Commission 3,000 into 12, 36,000. Transfer allowance 2,000 into 12, 24,000.
ட்ரைபல் ஏரியா அலவன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ட்ரைபல் ஏரியா அலவன்ஸ் வந்து அவுட் 500ல் 200 எக்ஸம்டட். அப்போ பேலன்ஸ் 500ல் 200 எக்ஸம்டட். 200 is exempt from tax. So 200 into 12,400. 12,400 minus 2,400, 10,000. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கிராஸ் சேலரி கேட்குறாங்க. ஓகே, கிராஸ் சேலரி. ஸோ கிராஸ் சேலரினா ஆர்எஃப்ஐயும் ஆட் பண்ணும். ஸோ ஆர்எஃப்ஐ வந்து சி ஒர்க்கிங் நோட்டு. ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் டேக்கன் ஆன் லீஸ்க்கு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ப்ரொவிஷன் வந்து 15% of salary or lease rent, whichever is less is taxable. Clear? Working note பாருங்க. Since house is taken by the employer on lease, therefore tax value of RFA is 15% of salary or actual I charges, whichever is less. So tax value of RFA 14 lakhs plus 15%, 2 lakh 10,000, or 15,000 into 12, 1 lakh 80, whichever is less, 1 lakh 80. இதுதான் உங்களுடைய taxable value. பட் எம்ப்ளாய் என்ன பண்ணுறான்னா எம்ப்ளாய் கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறான். how much is recovering? 2,000 per month ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஃபார் எம்ப்ளாய் மைனஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபைனல் taxable value 1,56,000. this is your final tax value. Any doubt? This is nothing but furnished accommodation at a concessional rate of rent. கன்செஷனல் ரெண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 1,80,000 எம்ப்ளாயி கிட்ட ரிசீவ் பண்ணது 24. அப்போ பேலன்ஸ் 1,56,000 ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். கிளியர்? டவுட் இருக்காமா? சம் பார்க்கலாமா? 15 போகலாமா? நெக்ஸ்ட்டு 15 போகலாமா? சார் taxable gross salary சார். சாரி, அது போடல. ஓகே, taxable gross salary வந்து இந்த 1,56,000 இங்கே எடுத்துனுவாங்க. 1,56,000, 15,56,000 gross salary. ஓகேவா? கரெக்ட். 1,56,000, 15,56,000 இது taxable, gross salary. இதில் வந்து நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, அவன் கிராஸ் salary தான் கேட்குறான். 15 சம்பளமா? 15 நான் அப்படி டேரெக்டாக போட்டுறேன். Yes, sir. ப்ரொவிஷன்ஸ் அதனால ஈஸி. நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணதை வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட நோட்ஸு, அதை வச்சு போடுறேன். 15 பாருங்கள். கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். A is working as a general manager of a company. Particulars are given below. Basic 60,000 per month, bonus 40,000 per annum, conveyance allowance 70%, official use 2,000. அதாவது அவுட் ஆஃப் 2,000ல 70% அஃபிஷியல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேலன்ஸ் 30% பர்சனல் பர்பஸ், இட் இஸ் taxable. Medical allowance fully taxable. He has been provided with a rent-free house in city whose population exceeds 10 lakhs but does not exceed 25 lakhs. Compute the tax value of RFA if the house is owned by employer. What would be the answer if the house is taken on lease by the employer at 10,000 per month? ரெண்டுமே கேட்டிருக்கான். ஓகே, ஸோ பாப்புலேஷன் 10 to 25 lakhsனா tax value of RFA is 10%. ஸோ பேசிக்கு எல்லாம் ஆட் பண்ணால் சேலரி மீனிங் வந்து 7,91,200. ஹவுஸ் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் இருந்தால் இதில் 10%, 79,120 தான் உங்களுடைய டேக்ஸ் வேல்யூ. 79,120 டேக்ஸ் வேல்யூ. சப்போஸ் லீஸ்க்காக இருந்தால் 15% ஆஃப் சேலரி, இதில் 15% ஆர் லீஸ் ரெண்ட் 1,20,000 whichever is less. ஸோ ஹவுஸ் டேக்கன் ஆன் லீஸ் இருந்தால் 15% ஆஃப் சேலரி போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? 1,18,680 வரும். 1 lakh, ஓகே, ஆர் 1,20,000, whichever is less, 1,18,680. Doubt இருக்காமா? Doubt? Problem number 16.
16 பாருமா. This is all furnish the following: basic salary 12,000 per month, DA 40% which is form part of salary. 1000ல 40% தான் forming part. அப்போ balance 60% not forming part. Lunch allowance 200 per month. Medical allowances 500 per month. City compensatory allowance 300 per month. Children education allowance 230 per month per child for 2 children. He is provided with rent-free accommodation Delhi. The cost of furniture 1 lakh. And 2 air conditioners which have been taken on lease hire by the employer have also been provided in the accommodation. The higher charges of each air conditioner 2,000 per annum. Compute the value of the rent accommodation if the accommodation provided by the central government, that is by government, and the value of accommodation as per government rule is 3,000 per month. Canara Bank accommodation has been taken on lease 10,000 per month. XYZ Limited accommodation has been taken on rent by the company 10,000 per month. So 3 கேஸ் கொடுத்துருக்காமா. ஓகே, 3 கேஸ்க்கு we have to find out. ஃபஸ்ட்டு சேலரி மீனிங் பாருங்கள். பேசிக்கு 12,000 into 12 1,44,000. டிஏ வந்து 1000ல 40% தான் ஃபார்மிங். ரிப்பீட் பண்ணுறேன். For the purpose of calculation RFA, repeat, for the purpose of calculation of RFA, DA forming alone to be considered. Repeat, DA forming மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும், நாட் ஃபார்மிங் எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அதான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், 1000ல 40% 400 into 12 4,800. Lunch allowance fully taxable, medical allowance fully taxable, city compensation allowance fully taxable. Children education allowance வந்து 230 per childன்றான். 230 into 2 460. As per provision 100 per month subject to maximum of 2 children, thereby 200. 460 minus 200 260. 260 into 12 3120. ஸோ எல்லாம் ஆட் பண்ணால் சேலரி மீனிங் 1,63,920. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி சொல்லியிருக்கான். நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். கவர்மெண்ட் வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் வேல்யூ தான். ஸோ 3,000 into 12 36,000, அதுதான் டாக்ஸபிள் வேல்யூ. பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான், ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்கான் 1 lakh. என்ன பண்ணணும், அதில் 10% கால்குலேட் பண்ணுங்கள், 10,000 அதை ஆட் பண்ணுங்கள் 36ஓட 46. ஓகே, ப்ளஸ் ஹையர் சார்ஜஸ் 4,000 to AC. அப்போ டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் வந்து 50,000 rupees. டாக்ஸ் வேல்யூ 50. இல்லை டவுட் இருக்கா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிஎன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். டாக்ஸ் வேல்யூ வந்து 15% ஆஃப் சேலரி ஆர் லீஸ் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ். 15% ஆஃப் சேலரி வந்து இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே, 1,63,000 சேலரி வந்து 1,63,920. அதில் 15% போடுங்க. யூ கெட் 24,588 ஆர் 10,000 12 1,20,000. ரெண்டில் எது லீஸ்ட்னா 24,588. 10% ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் 10,000. ஹையர் சார்ஜஸ் ப்ராக்கெட்டில் என்ன போட்டுக்கலாம், 2,000 into 2 4,000. டோட்டல் டாக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் RFA 38,588. 38,588. டவுட்மா? ப்ராப்ளம் நம்பர் 17 பாருமா. Yes was provided accommodation in hotel by his employer for 22 days before providing him a rent-free accommodation. The hotel charges paid 33,000, of which 5,000 was recovered from the employee. Salary for the purpose of accommodation 22 days is 66,000. Compute tax value of accommodation. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணால் 24% ஆஃப் சேலரி ஆர் ஆக்சுவல் ஹோட்டல் சார்ஜஸ் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் டாக்ஸபிள். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், 66,000ல் 24% போடுங்க, ஒரு வேல்யூ வரும். ஆர் 33, ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுங்கள், இது லீஸ்ட்னு பாருங்கள், அதுதான் டாக்ஸபிள் வேல்யூ. அதுலேருந்து 5,000 மைனஸ் பண்ணுங்கள், பிகாஸ் எம்ப்ளாய் கிட்டேருந்து 5,000 ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே வாங்க, tax value of RFA 24% of salary or actual hotel charge whichever is less. 66,000ல 24%, ஓகே, ஆர் ஹோட்டல் சார்ஜஸ் எது லீஸ்ட்னு பார்த்தா 15,840. லெஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்டு ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி 5. அப்போ tax value of RFA 10,840. கிளியர்? டவுட்? ஓகேம்மா?
ஓகேவா? ஓகேவாம்மா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். நோட்ஸ் எழுத வேண்டாமா? ஐம் சென்டிங் தி எக்ஸல் ஷீட்ஸ். நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், எக்ஸல் ஷீட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே. எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் 2B. எனி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி மெட் பை எம்ப்ளாயர். ஓகே. இதை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, எஸ், இசிஜி எஸ்பின்னு சொல்லுவேன். இசிஜி எஸ்பி அப்படின்னு என்ன சார் அப்படின்னா, எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் சில்ட்ரன் மெட் பை எம்ப்ளாயர். ரிப்பீட், எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி சில்ட்ரன் மெட் பை எம்ப்ளாயர். அதாவது உங்களுக்கு போய் அவங்க பே பண்ணுறாங்க உங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். சி என்னென்னா, கார் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர். இசி. ரிப்பீட், கார் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயி பட் எக்ஸ்பென்ஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர். இசிஜி, gas, electricity, water in the name of employee but paid by employer. ECG. Now, E, education expenditure of employees' children made by employer. C, car owned by employee, expenses made by employer. G, gas, electricity, water in the name of employee but paid by employer. SP, adana say SP, servant engaged by employee but paid by employer. Servant engaged by employee, paid by employer. P stands for professional tax of employee paid by employer. இது எல்லாமே obligation. It is taxable for both specified employee and non-specified employee also. Any doubt? Next, classification 2C, fringe benefits. Fringe is nothing but other benefits. அதில் டோட்டலாக 7 கேட்டகரி இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆர் லோன் அட் கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசெட்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி எம்ப்ளாயர், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மூவபிள் அசெட்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி எம்ப்ளாயர், gift from employer, credit card facility, club facility, and finally traveling, touring, accommodation facility provided to the employee. இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது fringe benefits 1, இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆர் லோன் அட் கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, அது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, if the lending rate of employer is less than SBI rate, the difference will be taxable. Interest will be calculated on the outstanding balance at the end of each month. Okay, meaning என்னன்னா, நல்லா கவனிங்க கேர்ஃபுல்லாக. நீங்கள் லோன் பாரோ பண்ணுறீங்கம்மா. சப்போஸ் if you are going to purchase a car, காஸ்ட் ஆஃப் த கார் வந்து 15 lakhs. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி 5 lakhs இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு இஎம்ஐ போகிற ஆப்ஷன் நாட் நெசசரி, வேண்டாம், ஃபுல்லாக பே பண்ணிடலான்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்க. பிகாஸ் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 10% கிடைக்கும். ஸோ 15 lakhs காஸ்ட் ஆஃப் த கார், உங்கள்கிட்ட ரைட் நோ 5 lakhs இருக்குது கேஷு. யூ நீட் 10 lakhs. கோ டு தி எம்ப்ளாயர், ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் அட்வான்ஸ். சார் எனக்கு லோன் வேணும், அட்வான்ஸில் லோன் வேணும். ஓகே, யூ ஆர் த பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸோ என்ன சொன்னால் ஓகே அலோவ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஸ்டேட் பேங்க்கில் போய் வாங்கினீங்கன்னா 12% per annum. ரிப்பீட், ஸ்டேட் பேங்க்கில் வாங்கினா 12% per annum. எம்ப்ளாய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தரல, 4% சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. லிசன் கேர்ஃபுல்லி, 4% எம்ப்ளாயி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுவே நீங்கள் ஸ்டேட் பேங்க்கில் வாங்கினீங்கன்னா யூல் கெட் 12%. ஸோ அப்போ taxable value of perks என்ன, 12% நீங்கள் வெளில வாங்கினீங்க எஸ்பிஐயில். ஆனால் எம்ப்ளாயர் வந்து 4% தரணும்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் 12 and 4, 8% taxable. கிளியர்? அதான் சொல்கிறாங்க, இந்த லெண்டிங் ரேட் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் 4% is less than SBI rate 12%. The difference 12%, 8% would be taxable. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? will be calculated on the outstanding balance at the end of each month. எவ்ரி மந்தோட எண்டில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, நோட், the above provision does not apply if the loan is taken for medical treatment. ஆல்ரெடி நம்ம perksல பார்த்துட்டோம். and loan amount does not exceed 20,000. that is called petty loan. clear? ஓகேம்மா, சம் பார்க்கலாமா? ஓகே, சம் நம்பர் 18 போங்க. சம் நம்பர் 18, பேஜ் நம்பர் 34 நினைக்கிறேன். எஸ், சம் நம்பர் 18. X Limited has advanced an interest-free loan of 5 lakhs to Mr. G for the purchase of car on 1/9/2021. Mr. G has been regularly repaying the loan installment 20,000 per month at the end of each month.
compute the value of perks on account of interest, assuming that interest charge state bank 10%. ஓகே, எம்ப்ளாயர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ டாக்ஸபிள்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுத்துருக்கான். எஸ்பிஐ ரேட் வந்து 10%. அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 10 minus 0, 10%. It is taxable. What will be your answer if G repay the loan on 1st of next month instead of end of each month? அப்படின்னு கேட்குறான். ஓகே, ஃபைன். நம்ம பார்க்கலாமா? ஸோ 1/9 வாங்கியிருக்கான் லோனு. அப்படின்னா மந்த் எண்டில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். ஓகே, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து 39. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 31/10/2000. சாரி, நெக்ஸ்ட் டேட் வந்து 31/10/2021. நெக்ஸ்ட்டு 30/11/2021. அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்ட வருமானு தெரியலையே, வரல. நெக்ஸ்ட்டு 31/12/2021. நெக்ஸ்ட்டு 31/1/2022. 28/2/2022. 31/3/2022. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 50,000 இருக்குது. இன்ஸ்டால்மெண்ட் அட் த எண்டு பே பண்ணுறான் 20,000. அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? அவுட்ஸ்டாண்டிங் க்ளோசிங் 4,80,000. இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா 4 lakh, இந்த இதில் 4,80,000 இன்ட்டு 10% இன்ட்டு 1/12. புரியுதாம்மா பாயிண்ட்டு? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாங்க. இதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நத்திங் பட் லாஸ்ட் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஓகே, இந்த 20,000 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஃபிக்ஸட் தான். 20,000 பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் மந்த் எவ்ரி இயர் பே பண்ணுறீங்க. ஓகே, இந்த பேலன்ஸ் எப்படி வரும்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். 460 எப்படின்னா 480 minus 20 460. இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணீங்க? 460ல் 4,60,000 இன்ட்டு 10% இன்ட்டு 1/12 போட்டால் 38,333 வரும். ஓகே, அவ்வளோதாம்மா. இப்போ பிடிச்சி இழுத்த வேண்டியதான். அப்படியா இழுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஆன்சர் சார். அப்படியே இதை இழுத்துட்டீங்கன்னா ஏன் ஒன்று வருது? ஓ தப்பா போட்டேன். காப்பி பண்ணும். 0 வருதா? இப்போ இங்கே காப்பி பண்ணுறேன் பாருங்க. Ctrl+C போட்டால் மாறிச்சு பாருங்க. அவ்வளோதான். இதையும் Ctrl+C போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். இதுதான் ஆன்சர். 24,500 இஸ் ஆன்சர். டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட். யாருக்கு டவுட் இருக்குமா? ப்ளீஸ் கேளுங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 5 lakhs, 20,000 இன்ஸ்டால்மெண்ட் பெய்டு 4,80,000. 4,80,000 இன்ட்டு 10% 1/12. ஏன் சார் 10% வந்து கேட்காதீங்க. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் ரேட் அண்ட் SBI ரேட் ஈக்குவல் டு 10%. எம்ப்ளாயர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான் 0, அதனால் 0 minus 10 10% தான் வரும். ஓகே, டவுட்மா? டவுட்? No, sir. இது வந்து மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஈச் மந்த். ஓகே, இதுவே பி என்ன கேட்குறான்? monthly installment at the beginning of next month. beginning of அப்படின்னு என்னன்னு கேட்குறான். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே காப்பி பண்ண வேண்டியதான். ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிங்க.
எல்லாமே சேம் தான். என்னென்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து 0. இன்னொன்று ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 0. அது ஒன்று தான் மாற்ற போகிற ஆன்சர் கரெக்டாக வரப்போகுது. 1 2 3 இதான் ஆன்சர் 25,667. யாருக்கும் டவுட் தான் கேட்கலாம். என்ன சார் சொன்னீங்கன்னா சார் பண்ணீங்க, ஒன்றும் பண்ணல. இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த்து தான் பே பண்ணுறான். அப்போ செப்டம்பர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து 5 lakhs தான் இருக்கும். அதுக்கு 10% இன்ட்டு 1/12. நெக்ஸ்ட் பிகினிங்கில் 5 lakhs அக்டோபர் 1st 20 பே பண்ணிட்டான். அப்போ அக்டோபர் 2 எவ்வளோ இருக்கும்? 4,80,000 அப்படி போகணும். லைக் தட். ப்ளீஸ் எனி டவுட்? டவுட் இருக்காமா? கிளியர்? நெக்ஸ்ட் வந்து மேலே போங்க, ப்ரொவிஷன் பாருங்கள். ஆஃப்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் Fringe Benefits 2. யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட்ஸ் பை எம்ப்ளாயி பிலாங்கிங் டு தி எம்ப்ளாயர். ஸோ எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அசட்ஸ் தரான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அது கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இருந்தால் இட் இஸ் எக்ஸம்ப்டட். ஒய்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அஃபிஷியல் பர்பஸ். அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஓகே, ஆஃபீஸ்லையும் ஒர்க் பண்ணணும், வீட்டுக்கும் போய் ஒர்க் பண்ணணும். அதுதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் தராங்க. ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி எக்ஸம்ப்டட். சப்போஸ் எனி இதர் அசட்ஸ் தராங்க அப்படின்னா 10% ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் taxable. Repeat, 10% of cost of asset is taxable. நல்லா சொல்கிறேன் கேளுங்க. எம்ப்ளாயரோட அசட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்னா எக்ஸம்ப்டடு. அதை தவிர ஏதாவது அசட் இருந்துச்சுன்னா 10% ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் taxable. ஓகே, இதை வச்சு சம் இருக்குது, கீழே இருக்கிறீங்க. சம் நம்பர் 19. இல்லை, இது வேற. யூஸ் ஆஃப் மூவபிள் அசட்ஸ் தோருக்கு பாருங்க. சம் நம்பர் 20 பாருங்க. X, a given laptop, employ company for using it for office and private purpose. Ownership is not transferred. Cost of the laptop is 50,000. என்ன பண்ணும்? ஆன்சர் என்ன? லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறான். ஆன்சர் 0. எக்ஸம்ப்டட். ஓகே, பிகாஸ் ஓன் இது கம்பெனியோட ஓன் இது. லேப்டாப்பும் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தா எக்ஸம்ப்டடு. அது எனி அதர் அசட்ஸ் கொடுத்தா 10% ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் taxable. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. 1/10/2021 the company gives its music system to Y for domestic use. Ownership is not transferred. Cost of the music system to the employee is 85,000. ஸோ 1/10 கொடுத்துருக்கான். நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் அக்டோபர் 1 கொடுத்துருக்கான். ஸோ 6 months தான் இருக்கணும் லெஃப்ட். அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். ஸோ 85,000 into 10% into 6/12, 4250. கிளியர்? நெக்ஸ்ட், யூஸ் ஆஃப் டிவிடி. எம்ப்ளாயரோட டிவிடி பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறான். எப்போ? Day 1 யூஸ் பண்ணுறாங்க. 25,000. ஸோ 25,000 into 10%, 2,500. On 1/9/2021, the company purchased a fridge for 90,000. Okay, for kitchen of X. Ownership is not transferred. 1/10/21 ஃப்ரிட்ஜு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செப்டம்பர்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் 7 months இருக்குது. 90,000 into 10% into 7/12, 5250. இல்லை டவுட் இருக்கா? 27 பாருங்க. லேப்டாப் எக்ஸாம் சொல்லிட்டோம். கரெக்டு. மியூசிக் சிஸ்டம் வந்து 85,000 into 10%, 6/12, 4250. டிவிடி வந்து Day 1 கொடுத்துருக்கான். ஸோ 25 into 10%, 2,500. ஃப்ரிட்ஜு வந்து 1st September, 7 months. ஸோ 90,000 into 10% into 7/12, 5250. டவுட்? நெக்ஸ்ட்டு Fringe Benefits 3. Fringe Benefits 3. Fringe Benefits 3. Transfer of movable assets by the employer to his employee. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். அதாவது அசட் வந்து எம்ப்ளாயரோட அசட்டு. ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்களே அந்த அசட்டை வாங்கிட்டீங்க. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், நீங்களே உங்கள் அந்த அசட்டை வாங்கிட்டீங்க. சம் அமௌண்ட், சம் கன்சிடரேஷன் யூ பெய்டு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இட்ஸ் ரிலேட்டட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸாக இருந்தால் காஸ்ட் லெஸ் 50% WDV. ரிப்பீட், காஸ்ட்லெஸ் 50% WDV. கார் அப்படின்னா காஸ்ட்லெஸ் 20% WDV. எனி அதர் அசெட்டு காஸ்ட்லெஸ் 10% ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட். ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்கு WDV 50/20. எனி அதர் அசெட்டுக்கு வந்து 10% ஆன காஸ்ட், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட்.
Note, very important, depreciation is to be calculated on the basis of completed year. இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. See, today 29/9/2022, okay? So இது just 1 year before போங்க, அதான் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர். 29/9/2021, repeat 29/9/2021. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 2018 ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கீங்க. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. 2018 உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் தான் புரியும். 2018 ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கீங்க. டேட் சொல்கிறேன் பாருங்கள். 30/9/2018 ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கீங்க. ஓகே, எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா 29/9/2018 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ எத்தனை வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? 21. எத்தனை வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குமா? how many years completed? கேட்குதா நான் சொல்கிறது? 39/18 29/9/21 எத்தனை வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? 3 years, sir. எப்படி சொன்னீங்க 3 years? எப்படி 3 years? என்னம்மா சொல்லுங்க தினேஷ். 2 years, sir. எக்ஸாக்ட்லி 2 years தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. எப்படி சார்னா 2021 September 30 முடியல. 29th 30 விற்றா கூட ஓகே. ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள் லாஜிக் தான். டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இன்கம் டேக்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து December 12th வைங்களேன். December 11th வந்தாலே உங்களுக்கு இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். December 12th தான் நீங்கள் பர்த்டே கொண்டாடுறீங்க. ஓகே, யுவர் நெக்ஸ்ட் வந்தாச்சு. இப்போ 20 21 நீங்கள் அடி எடுத்து வச்சிட்டீங்க. எப்போது? அந்த December 12th அன்றைக்கி. ஓகே, 11th அன்றைக்கே 20 கம்ப்ளீட்டட். பட் இங்கே 29th அன்றைக்கி சேல் பண்ணிட்டான், கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஓகே, ஸோ 18-19 1 year, 19-20 2 years, 20-21 3 years கம்ப்ளீட் ஆகலை. ஸோ கம்ப்ளீட் இயர்னால் இதுதான் மீனிங், கம்ப்ளீட்டட் இயர். கிளியர்? முடிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்கிறான்னா, கம்ப்யூட்டர் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் காஸ்ட்லெஸ் 50% WDV, கார் வந்து காஸ்ட்லெஸ் 20% WDV, எனி ரெஸ்ட் காஸ்ட்லெஸ் 10% ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட். Note, depreciation is to be calculated on the basis of completed years. Okay. Note, amount if any record from the employee shall have to be adjusted. Of course, நீங்கள் பே பண்ணுற அமௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு taxable. Repeat, நீங்கள் பே பண்ணுற அமௌண்ட் போக பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதுதான் taxable. Next, note, transfer of assets other than computer and car which have been used for more employer for more than 10 years are exempt from tax. ப்ரொவிஷன் நல்லா மேலே பாருங்கள், கம்ப்யூட்டருக்கும் காருக்கு தான் டிப்யூஷன் கொடுத்துருக்கான். எனி ரெசட் 10% ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட். பட் எனி ரெசட்டை வந்து எம்ப்ளாயர் மோர் தென் 10 years யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் இட் இஸ் எக்ஸம்டட். ஒய்? ரீசன் ஏன்? ரீசன், எனி ரெசட் வந்து 10 years அவன் யூஸ் பண்ணுறான், எம்ப்ளாயர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பி தரானா அது எக்ஸம்டட் சொல்கிறாங்க. ஒய்? தாரணி இருக்கீங்களா? தாரணி, ஜானகி, காயத்ரி, மொத்தம் 3 கேட்டகரி இருக்குது. கம்ப்யூட்டர்னா காஸ்ட்லெஸ் 50% WDV, கார் அப்படின்னா காஸ்ட்லெஸ் 20% WDV, எனி ரெசட் காஸ்ட்லெஸ் 10% ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட். எம்ப்ளாயர் வந்து அதர் தென் கார் அண்ட் கம்ப்யூட்டர், அதாவது எனி ரெசட்ஸ் 10 வருஷம் தாண்டி யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட்னு சொல்கிறான். ஒய்? ஐடியா இல்லையா? See, since it is a straight line method, more than 10 yearsனா அதோட காஸ்ட் வந்து 0. ரிப்பீட், அதோட காஸ்ட் வந்து 0. இப்போ சொல்கிறீங்க 0, நான் அப்பயே சொன்னோம்ல, ஸ்பீடாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ மோர் தென் 10 yearsனா அதோட வேல்யூ 0, thereby it is exempt from tax. கிளியரா? டவுட்? சம் பார்க்கலாம் வாங்க, கீழே வாங்க. 34 35 சம் நம்பர் 21 நினைக்கிறேன். Yeah, sale of asset by employee to his employee. At 21 அப்படியே ரீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Number 21. First, 10/3/2022, a company sells imported furniture to X 90,000. The furniture was purchased by the company on 36/2017 for 4,10,000. Since then, it was used only for business purpose. So 36/2017 வாங்கின அசட்டை 10/3/2022 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. How many years completed? டக்குன்னு சொல்லுங்க. How many years completed?
17 22 வரைக்கும் பாருமா. ஜூன் 17 மார்ச் 22 வரைக்கும். How many completed? 4 years. How many years completed? 4 years. Very good. 4. Okay. So furniture value 4,10,000. 4 years depreciation because it is straight line method. 4,10,000 into 10%, 41,000 into 4, 1,64,000. So 1,64,000 4,10,000 1,60,000 2,46,000. என்ன வேல்யூக்கு sold பண்ணியிருக்கான்? Sold for 90,000. So how much taxable? 2,46,000 minus 90,000, 1,56,000 taxable. Clear? லாஜிக் புரியுதா? 4,10,000 4 இயர்ஸ் டிப்ரேஷன் மைனஸ் பண்ணுங்க. என்ன வேல்யூ பாருங்க, என்ன ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. கொடுத்த ப்ரைஸ் 90,000 தான் கொடுத்துருக்கான். அப்போ டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு டாக்ஸபிள். கம் டு மியூசிக் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் மியூசிக் சிஸ்டம் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா 1/3/22 கம்பெனி பர்ச்சேஸ் மியூசிக் சிஸ்டம் ஃபார் 35,000 அண்ட் சேம் இஸ் சோல்டு ஆன் தி சேம் டே. 35 வாங்கிட்டு 20க்கு சேல் பண்ணியிருக்கான். அப்போ டாக்ஸபிள் 15,000. புரியுதா? சேம் டே, அதனால் 15,000 taxable. Next 10/3/2022 the employer sells a computer to X for 6,000. It was purchased 60,000 on 10/4/2019 and up to till it transferred to X. It was used by the employer for business purpose. So 10/3/22 transfer பண்ணிருக்காங்க. அந்த அசட் எப்போ வாங்கியிருக்காங்க? 10/4/2019. How many years completed? How many years completed? How many years completed? ஃபாஸ்ட்டாக பாருமா, பார்த்தா சொல்லாமே. 3 years. 3 3 years. 3 years எப்படி வரும் பாருங்க, நல்லா பாருங்க. எப்படி 3 years வரும்? 2 years, sir. 2 years, sir. 2 years கரெக்ட். 2 years கரெக்ட். அதுவும் கம்ப்யூட்டர் சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 50% WDV. 50% WDV 1 year. ஓகே, அகைன் மைனஸ் பண்ணும். இதில் வர வேல்யூவில் 50%, 15,000. அதோட ஒரிஜினல் என்ன பார்த்தா 30 minus 15 என்ன வேல்யூக்கு சேல் பண்ணியிருக்கான்? சோல்டு ஃபார் 6,000. therefore taxable value 15 minus 6 9,000. tax value 15 minus 6 9,000. clear? doubt ma? any doubt? okay, next car. Third one car. Fourth one, sorry. On 10/3/2022 the employee sells a car 2 lakhs, but it was purchased by the company for business purpose on 10/4/2018. repeat, 10/4/2018 for 6 lakhs. how many years completed? 18 இருந்து 22 வரைக்கும் பாருங்க. ஏப்ரல்ல வாங்கியிருக்கான், மார்ச் சேல் பண்ணிட்டான். how many years completed? டக்குன்னு 3 சொல்லுங்க. years. very good, 3 years. so cost of the car 6 lakhs. so 20% WDV. இங்கேருந்து போகணும் 4,80,000. இது அப்படியே இது வச்சுக்கலாம். இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். திருப்பி இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். WDV. ஸோ இதுதான் வேல்யூ. ஆன் 10/3/21 இதுதான் வேல்யூ 3,07,000. ஏன்னா என்ன வேல்யூக்கு சேல் பண்ணியிருக்கான்? 2 lakhs சேல் பண்ணியிருக்கான். அப்படின்னா டாக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் கார் 1,07,200. 1,07,200. டவுட்மா? நெக்ஸ்ட்டு Fringe Benefits 4 ஃப்ரீ கிஃப்ட். அதை ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரிசீவ்ட் இன் கேஷ்னா ஃபுல்லி டேக்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிசீவ்ட் இன் கேஷ் இருந்தால் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள். ரிசீவ்ட் இன் கைண்ட் இருந்தால் தான் அப் டு 5,000 எக்ஸம்டட். மோர் தென் 5,000 ஃபுல்லி டேக்ஸபிள். ரிப்பீட், கேஷாக நீங்கள் கிஃப்ட் ரிசீவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள். மானிட்ரியாக வாங்கினீங்கன்னா, கைண்டாக வாங்கினீங்கன்னா, நான் மானிட்ரியாக வாங்கினீங்கன்னா அப் டு 5 எக்ஸம்டட். மோர் தென் 5,000
fully taxable. Next, credit card facility. Official purpose use பண்ணா exempted. Private purpose use பண்ணா fully taxable. Club. Official use exempted. Private use fully taxable. Okay. Facility on sports and health club will be fully exempted. இப்போ வந்து இப்போ இந்தியன் பேங்க் இருக்குது, ரயில்வேஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயிஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தோஸ் ஆர் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வால்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ஆஃபீஸ்க்கு போக மாட்டாங்க. அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைனிங்லேயே இருப்பாங்க. ஓகே, ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ், ஒரு குட்வில். அதனால் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க. அதுமாதிரி ஹெல்த்து. ஸோ உங்கள் ஹெல்த்து கம்பெனிக்கு வெல்த் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஜிம் போடுறீங்க, அதுக்கு வந்து அவங்க பே பண்ணுறாங்கன்னா அது எக்ஸம்டட். இந்த 2 கிளப்பை தவிர நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள். ஓகே, அஃபிஷியல்னா ஓகே, ப்ரைவேட்னா taxable. Then Fringe Benefits 7, traveling, touring, accommodation facility. Official tour exempted. Personal purpose on the fully taxable. இல்ல டவுட் இருக்கா? கிளியர்? டவுட் இருக்காமா? பக்கா கிளியரா? Yes, sir. Classification 3. Take classification 3. Perks taxable for specified employees only. Perks taxable for specified employees only. இதில் 4 இருக்குமா? Servant facility, gas, electricity, water facility, education facility, car facility. அதில் கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டின்னா லிசன், நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்ளிகேஷன் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? உங்கள் நேமில் கேஸ் இருக்குது, எம்ப்ளாயர் பே பண்ணால் இட் இஸ் taxable ஃபார் போத் ஸ்பெசிஃபைட் அண்ட் நான் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. பட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் வந்து லிசன் கேர்ஃபுல்லி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறான் எம்ப்ளாயர் ஆன் இட்ஸ் ஓன் சோர்ஸ். ஓகே, அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களே பே பண்ண நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் taxable ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஸோ கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் ஓன் சோர்ஸாக கொடுத்தா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் இஸ் taxable. பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அவுட் ஏஜென்சி இருந்தால் ஃபுல்லி taxable. நோட், if gas electricity water bill are in the name of employee but paid by the employer, then it is taxable for both specified employee as well as non-specified employee. It's obligations on the last class. I mean, இப்பயே சொன்ன கொஞ்சம் முன்னாடி பேசணும் obligation. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சர்வெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. அதே லாஜிக் தான். சர்வெண்ட் வந்து நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு எம்ப்ளாயர் பே பண்ணால் இட் இஸ் taxable ஃபார் போத். பட் எம்ப்ளாயரே ப்ரொவைட் பண்ணி எம்ப்ளாயரே பே பண்ணால் இட் இஸ் taxable ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயி. ஓகே, servant facility, any servant, that is gardener, sweeper, watchman, cook, provided by the employer to his employee is fully taxable in the hands of specified employee. But if these servants are employed by employee but they are paid or reimbursed by the employer, then it is taxable for both specified as well as non-specified employees. Doubt? Clear amma? Okay, next education facility. Education facility வந்து school owned and maintained by the employer, any other school. School owned and maintained by the employer or any other school. Fully exempted if the cost of education does not exceed 1,000 per month. இதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னேன், இந்த டாக்ஸ் ஃப்ரீ பர்க்ஸில் சொன்னேன். இந்த சப்போஸ் 1,000 கம்மியாக இருந்தால் ஃபுல்லி எக்ஸம்டட். சப்போஸ் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் எக்ஸீஸ் 1,000 தான் ஃபுல்லி taxable. இது ஸ்கூல் owned and maintained by the employer for employees children. அதாவது எம்ப்ளாயீஸோட சில்ட்ரனுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன். சப்போஸ் இதுவே எம்ப்ளாயீஸ் சில்ட்ரன் வேறு ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, ஃபீஸ் கம்பெனி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி taxable. It is fully taxable. This is for employees children. Second one, any household member அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸோட பிரதர் இருப்பாங்க, சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க பசங்க ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஸ்கூல் ஓன்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அதர் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி ஃபுல்லி taxable. பிகாஸ் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் யார் பே பண்ணுறாங்கன்னா எம்ப்ளாயி பே பண்ணுறான். ரிப்பீட், எம்ப்ளாயர் நாட் ஓன்லி ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் சில்ட்ரன் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, எம்ப்ளாயீஸோட பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்களா ஹவுஸ் மெம்பர்ஸ், அவங்களுடைய சில்ட்ரனுக்கும் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது யார் மெட் அவுட், யார் எம்ப்ளாயர். ஸோ அந்த கேஸில் வெதர் ஸ்கூல் ஓன்டாக இருந்தாலும் சரி எனி அதர் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி இட் இஸ் ஃபுல்லி taxable. Taxable for whom? First one taxable for specified employee. The last one taxable for both specified as well as non-specified employee.
And another note, scholarship given on the basis of merit is fully exempted under section 10 subsection 16. 10-16ல scholarship வந்து exempted. இல்ல டவுட் இருக்கா? சம் நம்பர் 22 இருக்கு பாருங்க. Problem of servant facility. Mr. X and Mr. Y working for Gamma Limited. As per salary fixation norms, the following perks were offered. For Mr. X, who engaged a domestic servant for 4,000 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to domestic servant 4,000 per month. See, X engage பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பே பண்ணுறது எம்ப்ளாயர்னா இட் இஸ் taxable only for specified employee. Sorry, taxable for both specified as well as நான் specified employee. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், அவன் எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் பேமெண்ட் பண்ணுறது எம்ப்ளாயர். இட் இஸ் taxable for both. Next, Mr. Y, he was provided with a domestic servant 4,000 per month as a part of remuneration package. ஸோ ஒய் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து எம்ப்ளாயர் வந்து சர்வெண்ட் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களே பே பண்ணுறாங்க. நல்லா கவனிங்க, ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து எம்ப்ளாயி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் பட் எம்ப்ளாயர் பே பண்ணியிருக்கான். செகண்ட் கேஸில் எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாகவே சர்வெண்ட் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ செகண்ட் கேஸ் இட் இஸ் taxable for specified employee. ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் taxable for both specified and non-specified employee. கீழே கொடுத்துருக்கான், யூ ஆர் required to comment on the taxability of the above in the hands of X and Y who are not specified employeeன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எக்ஸுக்கு தான் taxable வரும், ஒய்க்கு நாட் taxable since Y is not a specified employee. Any doubt?